So is it visible? A 15 meters high pole, high pole has X meters long, has X meters long shadow. One minute. అటు అటు బెడ్రూమ్ 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 బ్లూటూత్ పెట్టకపోతే చాలా. So a 15 meter high pole has X meters long shadow on the ground. On the ground. If the angle formed by if the angle formed by the pole on the ground was by the pole on the ground was the angle is 30 degrees. కనిపిస్తుందా? వాయిస్ వినబడుతుందా? ఓకేనా? ఓకే ఓకే. అయితే ఇక్కడ ఏ 15 మీటర్స్ హై పోల్ అంటే ద పోల్ హైట్ ఈస్ 15 meters and next has a X meter long shadow. ఇగో షాడో ఇట్లా పోల్ ఇటువైపు సన్ ఉంటే షాడో ఇటు X meters పడ్డది. And the angle formed by the pole on the ground. పోల్ తోటి ఈ గ్రౌండ్ మీద యాంగిల్ ఎంత ఫామ్ అయిందంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఇట్లా యాంగిల్ ఇక్కడ ఫామ్ అయింది. దట్ ఈస్ 30 degrees యాంగిల్. Then we have to find X. So actually we know here ఒకటి పర్పెండిక్యులర్ తెలుసు, ఇంకొకటి బేస్ కనుక్కోవాలి. సో పర్పెండిక్యులర్ బేస్ ఉన్నప్పుడు మనకు ఒక యాంగిల్ ఉంది. వాట్ ఈస్ దట్ ఫార్ములా? tan ఆఫ్ ఇక్కడ ఈ థీటా వాల్యూ ఇచ్చేసి 30 degrees ఇచ్చాడు. సో tan theta ఈక్వల్ టు పర్పెండిక్యులర్ బై బేస్ t by b. సో tan theta means tan 30 degrees equals to t means 15 by base is nothing but x. tan 30 వాల్యూ ఎంత? 1 by root 3. సో 1 by root 3 equals to 15 by x. సో now cross multiply చేయండి. That is x into 1 means x is equals to 15 into root 3. 15 root 3. So the answer is 15 root 3 meters. X value ఎంత? 15 root 3 meters. ఓకేనా? నోట్ చేసుకోండి.
అయిపోయిందా రబ్ చేయనా? రబ్ చేయనా? ఓకే. Yes. Now another problem. So here a building, second problem, a building makes an angle theta degree, theta degree advan yeah, okay, with the point on the ground, with the point on the ground has its length equal to its distance from the point on the ground, What is the value of theta? What is the value of theta? So ikkada a building makes an angle theta degree with the point on the ground. అంటే ఒక బిల్డింగ్ ఇట్లుంది, ఆ బిల్డింగ్ theta degree మేక్ చేస్తుంది with the point on the ground and its length, అంటే this is the length, ఇది ఈ బిల్డింగ్ లెంత్ ఇది ఈక్వల్ టు its distance from the point on the ground. అంటే ఈ పాయింట్ దగ్గర theta యాంగిల్ మేక్ చేస్తే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికున్న డిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ యాంగిల్ మేక్ అవుతుంది. ఇది బిల్డింగ్, ఇది ఈ ఏబిసిలో ఏబి అనేది బిల్డింగ్, ఇక్కడ యాంగిల్ మేక్ అవుతుంది theta degrees. This is the length of the building. This length is equals to distance from the point on the ground. ఇగో ఈ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఈ లెంత్ అనేది అక్కడ దాకా ఈక్వల్ అవుతుంది. అంటే విత్ ద పాయింట్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ హ్యాజ్ ఇట్స్ లెంత్, ఈ పాయింట్ హ్యాజ్ ఇట్స్ లెంత్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆన్ ద గ్రౌండ్. ఈ లెంత్ అనేది ఈ డిస్టెన్స్ కి ఈక్వల్, అంటే ఇది రెండు ఈక్వల్. దిస్ ఈజ్ ఎల్ రెండు కూడా ఎల్ అని చెప్పి తీసుకుంటే, అండ్ దెన్ ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ థీటా అంటే దీంట్లో కూడా దిస్ ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్, దిస్ ఈజ్ బేస్. నౌ హియర్ ఆల్సో వి టేక్ tan theta equal to perpendicular by base, that is tan theta equal to perpendicular is L, ఈ లెంత్ కి ఈ డిస్టెన్స్ L అనేది కూడా both are equal, that is L by L equal to ఎంత 1, tan theta equal to 1. So for which value of tan theta 1 అవుతుంది? theta యొక్క ఏ డిగ్రీకి tan వాల్యూ 1 అవుతుంది?
So 45 degrees. Therefore, theta value equals to 45 degrees. Note చేసుకోండి. ఓకేనా? ఓకే. So next question. So third question. A man standing on seashore. అంటే ఒక సముద్ర పొడ్డున నిల్చున్నాడు ఒక మనిషి. Standing on seashore. Observe the angle of elevation of the top of a tree is 60 degrees and the angle of elevation ఎంత ఉంది? To be 60 degrees ఉంది. If the person is 16√3 meters away from the base of tree, అంటే ఆ ట్రీ నుంచి ఆ పర్సన్ 16√3 meters అవే ఉన్నాడు. సో what is the height of the tree? So suppose the person is at B అనుకుందాం and the tree is at ఇక్కడ ట్రీ ఉంది, ట్రీ పొజిషన్ వచ్చేసి ఇక్కడ C అనుకోండి. So observe the angle of elevation of tree to be 60 degrees అన్నాడు. Angle of elevation 60 degrees ఉంది ట్రీకి. The person is 16√3 meters, అంటే పర్సన్ B వద్ద ఉన్నాడు 16√3 meters from the ఇక్కడ ట్రీ దగ్గర నుంచి ఉన్నాడు. What is the height of the tree? అంటే this is the tree. ఇగో ఇది ట్రీ ఇది. So this is nothing but, suppose if we take దీన్ని A అనుకున్నా పర్లేదు. Oh, this is here. Point వచ్చేసి this point is nothing but B and this angle of elevation is 60 degrees. ఇది ట్రీ. ఈ ట్రీ యొక్క హైట్ ని h అనుకుందాం. Now they have tan 60 is equals to or tan theta equal to, what is that? Tan theta equal to perpendicular by base. So perpendicular is here height and base is nothing but 16√3. That is angle is 60 degrees. Tan 60 degrees is equals to h by b means 16√3. Now tan 60 value ఎంత చెప్పండి? √3.
root 3 by 1 is equals to h by 16 root 3. Now cross multiply చేయండి. h into 1 equal to h అవుతుంది. h into 1 h equals to 16 root 3 into root 3. That is equals to 16 into root 3 ఏమవుతుంది? root 3 3 అవుతుంది or root 3 whole square అవుతుంది. That is equals to 16 into root 3 whole square అంటే 3 అవుతుంది. అంటే రూట్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 16 into 3 48. సో హైట్ ఆఫ్ ద ట్రీ ఎంత అవుతుంది అప్పుడు? 48 మీటర్స్. 48 మీటర్స్ అవుతుంది. Okay, next question. రబ్ చేయనా? నోట్ చేసుకున్నారా? రబ్ చేయమంటారా? ఎస్. Next question. Shadow of a 18 meter high tree అంటే 18 meter height ఉన్న tree is h meters long. h meters long if the top of the tree makes angle 45 degrees with the ground. Ground తోటి 45 degrees చేస్తుంది టాప్ ఆఫ్ ద ట్రీ యాంగిల్. Then the value of h. So ఇక్కడ ఫస్ట్ షాడో ఆఫ్ a 18 meter high tree is h meters long అంటే ఇక్కడ ఒక 18 meters high tree ఉంది. సో ఇది వచ్చేసి 18 meters height లో ఉంది. ఈ ట్రీ యొక్క షాడో ఎంత పడుతుందంటే ఈ షాడో వచ్చేసి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా షాడో పడ్డది. ఇది h మీటర్స్. దెన్ ఆ ట్రీ ఇక్కడ గ్రౌండ్ కదా, ఇక్కడ ఉన్న ట్రీ పైన ఇట్లా ఉంది కదా. సో ఈ పొజిషన్ నుంచి ఈ ట్రీ యొక్క యాంగిల్ ఎంత చేసిండో యాంగిల్ ఈస్ 45 degrees. ఎస్. ఇప్పుడు ఏం కనుక్కోమన్నాడంటే దెన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ హెచ్ అంటే ఆ షాడో యొక్క పొడవు ఎంత, ఆ హెచ్ అనేది షాడో లెంత్ ఆఫ్ ద షాడో ఇచ్చాడు. సో దీని కొరకు కూడా వి హ్యావ్ హియర్ పర్పెండిక్యులర్ అండ్ దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బేస్. ఇక్కడ యాంగిల్ తెలుసు థీటా అనేది 45 degrees. సో tan theta ఈక్వల్స్ టు పర్పెండిక్యులర్ బై బేస్, దట్ ఈస్ tan 45 ఈక్వల్ టు perpendicular is nothing but 18 by h, base is nothing but h. So tan 45 is anta 1 is equals to 18 by h. So that is 1 by 1 తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి. h into 1 is equals to 18 into h into 1, h equals to 18 into 1, that is h equals to 18 meter. ఈ యొక్క షాడో లెంత్ ఎంత 18 మీటర్స్ అవుతుంది. నోట్ చేసుకోండి.
నాడు నాన్న డిస్టర్బ్ చేస్తుంది కూర్చో. Okay, next question. A person standing 30 meters away from the base of a cliff, observes the angle of elevation of the top of the cliff to be 60 degrees. The height of the cliff is Sharvin, वो आपको डिस्टर्ब చేస్తున్నారు శర్వేన్ ఇక్కడ క్లాస్ రికార్డ్ అవుతుంది బాగుండదు వద్దు నాన్న ఇంకోసారి నేను నడు అన్న. The height of the cliff is నేను తీసుకో శరీరం కొడతా మరి లాస్ట్ కొడతా బాగా మన్నాడు వద్దు నాన్న రికార్డ్ అవుతుంది బాగుండదు కదా పిల్లలు క్లాస్ నుంచి ఉన్నారు కదా. సో ఏ పర్సన్ స్టాండింగ్ 30 meters అవే ఫ్రమ్ ద బేస్ అంటే ఒక పర్సన్ ఇక్కడ ఉన్నాడు, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఇది బి తీసుకుందాం, ఇది సి తీసుకుందాం, ఈ పర్సన్ ఇక్కడ నిల్చున్నాడు 30 meters అవే ఫ్రమ్ ద బేస్ ఆఫ్ ఏ క్లిఫ్. ఆ క్లిఫ్ ఇట్లా ఉంది, ఆ క్లిఫ్ అంటే ఒక శిఖరం ఎట్లుంది. అబ్జర్వ్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఆఫ్ ద టాప్ ఆఫ్ ద క్లిఫ్. ఇక ఇక్కడ నుంచి యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ చూస్తే, ఎలివేషన్ అంటే ఇక్కడ నుంచి యాంగిల్ ఎంత ఉందట 60 degrees ఉంది. అండ్ ద హైట్ ఆఫ్ ద క్లిఫ్ అంటే ఇది హైట్ ఆఫ్ ద క్లిఫ్ హెచ్ అవుతుంది. సో ఇది కనుక్కోవడానికి నార్మల్ గా మనకు ఇది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కాబట్టి ఇది 90 degrees ఉంటుంది. సో వీ హ్యావ్ tan theta equal to this is perpendicular T and this is B. దున్నానా కొడతాం వాళ్ళు చదువుకుంటున్నారు కదా ఎగ్జామ్ ఉంది. సో tan theta equal to P by B. So tan theta means what? Tan 60 equals to P means H by B means 30. Now tan 60 value ఎంత చెప్పండి? Tan 60 value √3/1 equals to H by 30 and cross multiply చేయండి. H into 1 equals to 30 into √3.
h ఈక్వల్స్ టు 30 ఇంటూ √3 30 √3 మీటర్ హైట్ అవుతుంది. సో ఇంకొకటి ఇట్లా కూడా చెప్పొచ్చు మనము, ఇన్ ద రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ 90 degrees రేషియో ఈస్ టు 60 degrees రేషియో ఈస్ టు 30 degrees ఉంటుంది. ఎందుకంటే 90 60 ఇంకోటి ఎంత ఉంటుంది, ఇక్కడ 30 ఉంటుంది. సో అట్లా ఉన్నప్పుడు ఆ రేషియో ఈక్వల్ టు ఒక్కొక్క సైడ్ రేషియో ఏమవుతుందంటే సైడ్స్ రేషియో ఇట్లా ఉంటుంది. ఫస్ట్ ది 2a అంటే 90 దగ్గర 90కి ఆపోజిట్ లో ఉండే ఈ 90 degrees ఆపోజిట్ లో ఉండే సైడ్ ది 2a అవుతుంది. నెక్స్ట్ 60 degrees ఆపోజిట్ లో ఉండే ఈ యొక్క హైట్ ఏమవుతుందంటే దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 2a తర్వాత a√3 అవుతుంది. a√3 అంటే ఈ యొక్క సైడ్ 60కి ఆపోజిట్ లో వచ్చేసి a√3 అవుతుంది. అండ్ 30కి ఆపోజిట్ లో వచ్చేసి నెక్స్ట్ లాస్ట్ ఏమవుతుందంటే a అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ a. ఇప్పుడు మనకు ఏదైతే వాల్యూ ఇచ్చాడో మనకు a అనే వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు అంటే ఇక్కడ a అనేది తీసుకుంటే 60 ఇక్కడ ఏ పర్సన్ స్టాండింగ్ 30 meters అన్నది చూడండి, ఇది a అవుతుంది. సో ఇప్పుడు మనకు 90కి ఆపోజిట్ లో 2a ఉంటుంది అంటే 30 ఇంటూ 2 అంటే 60 అవుతుంది, 60 meters. ఒకవేళ మనకు హైపోటెనస్ స్లాంట్ హైట్ అడిగితే 60 అవుతుంది, 60 అవుతుంది. నెక్స్ట్ మనకు 60కి ఆపోజిట్ లో a√3 అంటే హైట్ అడిగాడు. ఇక్కడ a√3 అంటే ఇక్కడ వాల్యూ ఏమవుతుంది చెప్పండి, a అంటే 30 ఇంటూ అంటే 30√3 అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ కనుక్కున్నాం చూసారా హైట్, ఆ హైట్ ఇక్కడ 30√3 వచ్చింది. ఇప్పుడు దీని ప్రకారం చేస్తే 90కి ఆపోజిట్ లో ఉండే ఈ హైట్ ఏమవుతుందంటే 60 meters. 2 ఇంటూ a 2 ఇంటూ 30 రేషియో a√3 అంటే 30 ఇంటూ √3. నెక్స్ట్ రేషియో ఈ a అంటే ఎంత 30 అవుతుంది, 30 అవుతుంది. ఏది అడుగుతుంది మనం కనుక్కోవచ్చు. ఇది 60 అవుతుంది, ఇది 30√3 అవుతుంది, ఇది వచ్చేసి 30 అవుతుంది. సో మనకి ఇప్పుడు కావాల్సింది ఏమన్నాడు, ఇక్కడ మనకు ఒక యాంగిల్ ఇచ్చేసి ఒక సైడ్ ఇక్కడ బేస్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, హైట్ కావాలంటే ఈ హైట్ అనేది దేనికి ఈక్వల్ ఉంది, దేనికి ఆపోజిట్ లో ఉంది, 60కి ఆపోజిట్ లో ఉంది. అంటే మనకు 60కి ఆపోజిట్ లో a√3 అనే సైడ్ ఉంది. ఆ a√3 ఎంత 30√3. సో దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ అవుతుంది. అట్లా కూడా చేయొచ్చు మీరు, ఓకేనా. ఇట్లా 90:60:30 అనే రేషియో కూడా ఎంత అవుతుందంటే 2:a క్యాన్సిల్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, 2:√3:1. ఈ రేషియో కూడా అడగచ్చు ఎప్పుడన్నా. 90:60:30 degrees రేషియో, యాంగిల్స్ రేషియో కూడా అడగచ్చు. 2:3√3:1 అవుతుంది. నోట్ చేసుకున్నారా? రబ్ చేస్తున్నాను ఒక క్లాస్ లాస్ట్ ప్రాబ్లం కంప్లీట్. నెక్స్ట్ 6th ప్రాబ్లం. A ladder leaning against a vertical wall is twice the length of the wall.
the angle made by the foot of the ladder. అంటే ఇక్కడ యాంగిల్ కనుక్కోమన్నాడు. The angle made by the foot of the ladder on the ground is. సో ఇక్కడ ఏ ladder leaning against ఏ వర్టికల్ వాల్ అన్నాడు. ఒక వర్టికల్ వాల్, వర్టికల్ అంటే ఇట్లా ఉంటుంది y యాక్సిస్ లో. సో దిస్ మనం ఏ అనుకోండి, దిస్ ఇస్ బి అనుకోండి. ఇది వాల్. ఒక ల్యాడర్ ఎట్లా ఉందంటే వర్టికల్ వాల్ కి ఇట్లా లీనింగ్ అంటే ఇట్లా ఉంది, ఇటువైపు ఉంది. అగెన్స్ట్ ద వర్టికల్ వాల్ ఈజ్ ట్వైస్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద వాల్. ఈ ల్యాడర్ లెంత్, ల్యాడర్ ఇటు వేసి ఉంది, ఈ ల్యాడర్ లెంత్ ఎంత ఉందట అంటే ట్వైస్ ఆఫ్ ద వాల్. ఈ వాల్ హైట్ ఎంత ఉంది? సపోజ్ దీని హైట్ హెచ్ అనుకుందాం. అప్పుడు ల్యాడర్ హైట్ ఎంత అవుతుంది చెప్పండి? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి, ఇక్కడ 2h అవుతుంది. ఎందుకు? డబుల్ ఆఫ్ దిస్ అన్నట్టు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ల్యాడర్ లెంత్ ఉంది. అండ్ ద యాంగిల్ మేడ్ బై ద ఫుట్ ఆఫ్ ది ల్యాడర్ ఆన్ ద గ్రౌండ్. ఇక్కడ ఒక యాంగిల్ వచ్చింది. అప్పుడు ఆ యొక్క ల్యాడర్ యొక్క యాంగిల్ ఎంత అంటే ఫుట్ ఆఫ్ ది యాంగిల్ ఎంత అవుతుంది అంటే దీనికి తీసుకుంటే మనకి ఇక్కడ థీటా ఒకటి ఉన్నది, బట్ ఇక్కడ మనకు tan θ తీసుకున్నాం అంటే బేస్ తెలియదు. ఇక్కడ పర్పెండిక్యులర్ తెలుసు, బట్ బేస్ తెలుసా మనకు? బేస్ తెలుసా మనకు? సో బేస్ తెలియదు కాబట్టి మనకి ఇక్కడ పర్పెండిక్యులర్ తెలుసు, ఇంకొకటి ఏం తెలుసు? హైపోటెనస్. సో వి హ్యావ్ ద రిలేషన్ పర్పెండిక్యులర్ కి హైపోటెనస్ కి sin θ రిలేషన్ ఉంది. సో పర్పెండిక్యులర్ బై హైపోటెనస్, sin θ ఈక్వల్ టు పర్పెండిక్యులర్ బై హైపోటెనస్. సో sin θ ఈక్వల్ టు దట్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ అంటే h తీసుకోండి బై hypotenuse is 2h and h gets cancelled, that is equals to 1/2. For sin of which angle theta equals to, for which angle of theta equals to sin theta 1/2. Sin? Yes, very good. So theta equals to therefore 30 degrees. Theta value is 30 degrees. సో ఇట్లా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. నేను మీకు కొన్ని పేపర్స్ పంపించాను, ఇంకా కొద్దిసేపు చెప్పచ్చు. ఓకే, ఇప్పటికి స్టాప్ చేస్తాను. ఒకవేళ ఈవినింగ్ తీసుకోమంటారా? ఇంకా ఈవినింగే తీసుకోన్నా, ఇంకా కొంచెం చెప్పన్నా. ఇప్పుడు ఈవినింగ్ చెప్పన్నా, ఈవినింగ్ చెప్తానండి. 4:30కి క్లాస్ తీసుకుంటాను. ఓకేనా? ఇప్పుడు మీకు ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చాను నేను. దీని మీద కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. మీకు ఎన్ని వీలైతే అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. నిన్న పంపించినవి బాగా క్లియర్గా వచ్చినాయి. అమృత వచ్చినాయి. ఓకే. మీరు అందరు కూడా నాన్న ఒక్క నిమిషం. ఇవాళ ఎవరెవరు జాయిన్ అయ్యారు? శివాని, అమృత, నాగప్రవళిక. ఓకే, రోహిత్ డైలీ జాయిన్గా నువ్వు. ఓకే, పెండమంజలి రెగ్యులర్గా జాయిన్ అవుతుంది. అర్చన కూడా బాగానే జాయిన్ అవుతుంది. అర్చన ఏ స్కూలు? అర్చన మరిపల్లి కూడా. వెరీ గుడ్. మీ స్కూల్లో ఇంకెవరైనా ఉంటే జాయిన్ కమ్మాను. ఓకే, సరే. నెక్స్ట్ ఈవినింగ్ 4:30కి మళ్ళీ ఒక క్లాస్ లోపల కొన్ని క్వశ్చన్స్ చెప్పేస్తాను. హైట్స్ అండ్ డిస్టెన్సెస్ క్వశ్చన్స్ చెప్పేసి నేను ఈ చాప్టర్ వాళ్ళకి కంప్లీట్ చేస్తాను. చిన్న క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చెప్తాను, అన్న అయిపోతుంది. దీని మీద బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. పాలిసెట్లో ఈరోజు ఐకాన్ అనే పాలిసెట్ గైడ్ కూడా నేను తీసుకొస్తాను. దాంట్లో కూడా నేను క్వశ్చన్స్ చెప్తాను. ఓకేనా?
మీకు తర్వాత ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ కంప్లీట్ చేసి చేస్తాను. బయోసైన్స్ కూడా నేను ఏదన్నా ఒకటి సొల్యూషన్ చూస్తాను, దానికి చెప్పడమా లేకపోతే ఎవరితో అని చెప్పించడం అనేది చేస్తాను. ఓకే, ఏమంటున్నాం? ఈవినింగ్ 4:30కి జాయిన్ అయ్యండి అందరు. ఓకే బాయ్. నేను మళ్ళీ క్లాసెస్ కూడా తీసుకుంటా, అది కంప్లీట్గా చేస్తాను మీకు. మీరు ఎంత తొందర వీలైతే అంత, ఇప్పటికే చాప్టర్స్ తొందరనే అయిపోతున్నాయి ఇవి, ఎందుకంటే ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ కాబట్టి తొందరగా అయిపోతుంది. అకాడమీ లాగా ప్రూఫ్స్ ఏముండవు, డైరెక్ట్ ప్రాక్టీస్ చేయడమే ఉంటుంది. మీరు ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ప్రాక్టీస్ చేయండి. నాగప్రవళిక NTSCకి బాగా ప్రిపేర్ కండి, ఓకేనా? అమ్మర్షిని ఓకే రైట్. ఈవినింగ్ మళ్ళీ తీసుకుంటా క్లాస్. ఈవినింగ్ క్లాస్ తోటి హైట్స్ అండ్ డిస్టెన్సెస్ కంప్లీట్ చేస్తాను, దాంట్లో ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, ఓకేనా? ఇవాళ తోటి హైట్స్ అండ్ డిస్టెన్సెస్ కంప్లీట్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ టుమారో ఫిజిక్స్ అన్నా కెమిస్ట్రీ అన్నా మళ్ళీ ఒక చాప్టర్ తీసుకుంటాం. ఇంకెవరన్నా ఎక్కువ ఉంటే జాయిన్ కమ్మనండి. శిల్ప, కందికొండ శిల్ప, ఇంకెవరన్నా ఎక్కువ మీ ఫ్రెండ్స్ ఉంటే జాయిన్ కమ్మనండి. మీ స్కూల్ వాళ్ళు అయినా, పక్క స్కూల్ అయినా, ఎక్కడైనా సరే, ఓకేనా? శిల్ప, రోహిత్ చెప్తావా? ఇంకెవరికైనా ఫ్రెండ్స్కి ఇన్ఫార్మ్ చేయి, చాలా మంది జాయిన్ అయితే ఇంకా బాగుంటుంది కదా, వాళ్ళకు కూడా యూస్ఫుల్ కదా. ఓకే ఓకే రైట్. ఈవినింగ్ 4:30 క్లాస్ ఉంటుంది, రైట్.